салом алейкум бори дигар бар ҳамаи касое ки моро тамошо мекунанд ва барномаи моро пайгирӣ мекунанд. мо чунин як тасмима гирифтем ки бо ашхосеро ки дар хориҷи кишвар ва чи дар дохили кишвар зиндагӣ мекунанд, аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, аз дӯсто, бародаро чунин як мусоҳибаҳо дошта бошем ва дар хусуси зиндагии онҳо, хотироти аз ватан, касое ки дар муҳоҷират зиндагӣ мекунанд ва касбу кори онҳо як суҳбати дӯстона, як суҳбати тоҷикона дошта бошем. Ва инчунин имрӯз яке аз бисёр ҳам дӯсти бениҳоят ҳам қадрдони ман шахсан бародар Ҷамшед Олимов дар барномаи як ба як қарор доранд ва он чизере ки ман дар хусуси Ҷамшед Олимов мехоҳам барои шумо бинандаҳо бирасонам, дар хусуси он ки бародар Ҷамшед Олимов дар куҷо ба дунё омаданд, дар куҷо дарс хонданд ва кадом донишгоҳ хонданд ва айни ҳол дар куҷо қарор доранд. бародар Ҷамшед Олимов соли 1990 дар шаҳри Душанбе дар оилаи устои Челонгар ба дунё омаданд. Гимназияи рақами 53 бо номи Муҳаббат Маҳмудови шаҳри Душанберо аз соли 2006 то синфи 9 бо баҳои аъло хатм карданд. соли 2006 ба литсеи касбии алоқаи шаҳри Душанбе дохил шуданд ва онро бо дипломи аъло бо ихтисоси технологияи иттилоотӣ хатм карданд. солҳои 2009 ва 2014 дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон таҳсил намуда, ба ихтисоси сиёсатшиноси маъмури давлатӣ донишгоҳро бародар хатм кардин ё накардин? Ман ин суол аз шумо пурсам. бале, соли 2009 ва аз 2009 то 2014 донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси сиёсатшинос маъмури давлатӣ бо баҳои аъло хатм кардем. ҳамчунин дараҷаи магистриро дар ҷумҳурии Ҳиндустон бо ихтисоси мутахассиси ҳукумати рушди электронӣ ва таъмини амнияти иттилоот ба даст овардем. дар баробари ин дар шуъбаи аспирантураи донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзӯи процесс развития и формирования плюрализм сфера Таҷикистан рисолаи илмирам ба анҷом расондем. аммо бо сабабе ки барои таҳсили минбаъда дар амрико имконият фароҳам омад, мо роҳ сӯи амрико гирифтем ва худо хоҳад дар солҳои наздик боз бармегардем ба ватан ва бо сари баланд ин рисолаи илмиро ҳимоя мекунем. бародар Ҷамшед, воқеан ҳамчунин ашхос, ман пӯсканда бугум бидуни таъриф, шумо касое ҳастед ки барои насли ҷавон рӯҳия мебахшед. бале воқеан ҳам шумо он чизе ки шумо дар зиндагитон, он дастовардҳо ва он донишгоҳҳо ва он касбу кореро ки шумо дар зиндагитон доштед, барои як ҷавонеро ки таваллуди соли 1990 ҳаст, воқеан ҳам ин як ифтихор аст. шахсан барои мане ки шуморо мешиносам бародар. ва ман фикр мекунам ки ашхосе мисли шумо ҳазороанд ва ман бисёр кӯшиш мекунам ки дар барномаҳо биёрамшон, то ки як рӯҳия барои мардуми оддиеро ки аз самт моро мебинанд, як рӯҳия шавад, то ин ки инҳоро камар бубанданд. ин ки дарс хонданд, донишгоҳ хонданд, илм омӯхтанд, новобаста аз оне ки дар кадом шароит зиндагӣ мекунӣ, новобаста аз оне ки зиндагии минбаъдаи фардо пасфардои ту муҳоҷират мешава намешава, ин чиз як чизи муҳиме аст ки дар зиндагӣ ту дубора ба ин чиз бармегарди, яъне ки ин ки туро дубора ба ин чиз бармегардона меёра. ва ташаккур аз ин ки дар барномаи мо иштирок мекунӣ бародар. ва як чанд суол дар хусуси яъне ки ман дар бораи шумо пайдо кардам мехоҳам аз шумо бупурсам ва баъдан шурӯъ мекунем дар мавзӯи мо имрӯз ин аст ки ман ростӣ мехоҳам ки барномаро ду қисм кунам дар хусуси таъсири манфии муҳоҷират ва таъсири мусбати муҳоҷират. ба ҳамон хотир ман мутмаинам ки бо касеро пайдо мекунам аз Русия дар хусуси таъсири манфии муҳоҷират суҳбат кунанд. бо шумо мехоҳам дар ин барнома танҳо дар хусуси паҳлӯи мусбати муҳоҷират як суҳбати дӯстона дошта бошем. бародар Ҷамшед,
شما در زیاده از 10 سال سابقه کاری در اداره‌های گوناگون از جمله حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان داشتین. بله. یعنی چی کارا بودین برادر؟ من هنگامی که در کورس پنجم دانشگاه ملی تحصیل میکردم، اولین فعالیت مهنتی رو در حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، اول در کمیته حزبی ناحیه اسماعیل سامانی، بعدا در کمیته حزبی خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه ایفای وظیفه نمودم. همچنین در حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه به حیث مدیر شعبه کار با جوانان و همچنین راهبر تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن در شهر دوشنبه ایفای وظیفه نمودم. هرچند که مدتی نه آنقدر طولانی هم بود، اما بسیار تجربه خوب بود. در برابر این در کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، همچنین به طور نیم بست در دانشگاه ملی تاجیکستان به حیث آموزگاری پولیتیکال ساینس در گروه‌های انگلیسی با زبان انگلیسی درس می‌دادم. همچنین در گروه‌های تاجیکی با فن ژئوپلیتیک رو درس می‌دادم. خب در اینجا سابقه، یعنی شما در اول گفتید که جمشید اولیموف در اویله چلونگر، یعنی اگر به زبان معاصر گوییم در اویله اوستای سوارچیک به دنیا آمده است. حقیقتا درست است. برای چی من در گویم که حالنامه خودی را قید کردم؟ یک بزرگ میگوید که انسان وقتی که گویم که ناتوان، کم بضاعت و یا بی قدرت تولد می شود، این گناهی او نیست، زیرا که تقدیر او را در هر شرایط به دنیا آورده است، خواه در عائله اوستا باشد، خواه در عائله گویم که دوزنده باشد، خواه در عائله پزنده باشد. این گناهی اون نیست که در کدام عائله او تولد می شود. انسان همان وقت گناهکار می شود که از دنیا غریب می رود. یعنی غریب به معنای گویم که بی قدرت، بی توان، بی نام، بی علم، بی دانش می رود. غریب تولد شدن ما این گناه ما نیست، لیکن غریب از دنیا رفتن ما، یعنی بی نام و بی نشان و بی علم و بی فرهنگ، این گناه ما است. زیرا که ما انسان هستیم و خداوند و ما عقل داده است و اولین خطاب خداوند هم نیز به هر به رسولانش از جمله به محمد صلی الله علیه و سلم اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان به نام پروردگارت. و علم آموختن از موقع، شرایط، محیطی که تو تولد شده وابسته نیست. مثلا بزرگان ما سعدی و حافظ و بیدل و هیچ یکی از اینها فرزندان ثروتمند نبودند، هیچ یکی از اینها فرزندان وزیر نبودند، فرزندان شاه نبودند. اینها فرزندان یا کلاهگر یا خیمه دوست یا مثلا یک کسب و کارهای گونه، فرزندان جامعه کسب و کاری گوناگون بودند که امروز نامشان در جهان ابدی است. و متاسفانه بسیار از شما تشکر می نمایم که اشخاص چون ما را از گوشه و کنار جهان دعوت می نمایید به مصاحبه که برای نسل من بعد یک عبرت باشد که ما می توانیم نوبسته از کدام موقع، نوبسته از کدام محیط بودنمان موفق گردیم، یعنی یک موفقیت رو تا اندازه به دست بریم. متاسفانه امروز در مفکوره جوانان ما، مفکوره نسل نورس ما، چنین گردشات وجود دارد که تا اگر انسان دارای به لفظی اگر همون خودشون قید کنند دارای ثروت نباشد، دارای گویم که کریشه یا که تقه نباشد موفق نمی شود یا صاحب یگان منصب و وظیفه نمی شود. همین مفکوره بسیار مفکوره غلط است. دنیا وسیع است، میدان جولان زدن، میدان پرواز کردن بسیار وسیع است. زمین و آسمان کنار ندارد. اگر یک جا موفق نشدی حتما جای دیگر موفق میشوی. برای همین انسان ها وقتی که در وطنشون خب تحصیل میکنن، صاحب علم میشوند، خب در وطن صاحب کار نمیشوند، در رو به هجرت میارن، این جای باکی نیست.
زیرا که در هجرت هم انسان به خاطر وطن، به خاطر اویلش، به خاطر پدرش زحمت میکشد. اگر مثلا شخصا من در امریکا تنها باشم، فرزندان من، اویله من، پدر من، برادران من در تاجیکستان هستند و خود من سببگاری زیاده از 3-4 نفر تحصیل کردن آنها در دانشگاه ها هستم که اینجا من فعالیت میکنم و آنها رو کمک میکنم. این هم نیز یک کمکی است به خاطر اویله. اویله این یک چیزی که ابتدایی دولت است. اگر هر یک اویله یک کمکگار داشته باشد، یک یاری رسانی داشته باشد، حتما یک چیزی که های خردترین دولت پرقوت میگردند و پهلوهایی که گویم که خوبی مهاجرت، من پیش از همه میخواهم جوانانی که امروز حال ما را تماشا میکنم مراجعت کنم که همین مفکوره خب مکتب میانه رو تمام کردن، روسیه رفتن فراموش کنند. یعنی در مفکوره اکثریت زیاده است 90% جوانان ما همین خیلی مفکوره است که بعد از ختم مکتب میانه یا بعد از ختم دانشگاه حتما راه سوی فدراسیون روسیه میگیرند. البته فدراسیون روسیه هم کشوری خوب است، کشوری از لحاظ به کار تامین کنی شهروندان ما یک سفر خوب رو فراهم آوردگی است. هرچند که آزادی ها وجود ندارد، هرچند که تعقیب های زیاد است، هرچند که محدودیت ها و هرچند که مهاجران ما خیلی تشویش های زیاد دارند، لیکن آن مهاجرانی که امروز فرزندانشان در مکاتب میانه میخوانند یا که دانشگاه ها، حتما به آنها تاکید نمایند که یک زبان خارجی و مانند زبانی خب چی انگلیسی، چی آلمانی و چی عربی و دلخواه زبانی که امروز آن کشورها موفق هستند در عرصه بین‌المللی بیاموزانند. زیرا که در جامعه دموکراتی دولت هیچگاه کفیل تامین تمام مردم را به کار ندارد، چون این رو بزرگانی گویم که دموکرات با مانند جان لوک، ماکیاولی، خب توماس گوبز و دیگران قید کردند که در جامعه های دموکراتی دولت تنها شرایط فراهم می‌کند، یعنی شرایط مساعد می‌کند. دولت هیچگاه در جامعه دموکراتی گویم که زوادهای با مانند در دوره شورای تکستیل مش و پخته تازه‌کنی دیگر نه، این امکانیت رو به صاحبکاران میدهد، به انسان‌هایی که امکانیت دارند، قابلیت دارند، به آنها میدهد و آنها انسان‌ها رو به کار تامین میکنند. برای همین بسیاری از جوانان ما امروز دانشگاه میخوانند و در سر همین خیلی شعور دارن که حتما دانشگاه خواندی، صاحب دیپلم شدی، تو باید وظیفه گیری، تو باید منصب گیری. نه، مثلا در امریکا در اینجا دانشگاه میخوانن، صاحب علم میشن به خاطر کسب آموختن، یعنی به خاطر در زندگی یک شرایط خوبی زندگی رو فراهم کردن. به خاطر اون که در ما همین مفکوره است که حتما بعد دانشگاه باید تو صاحب منصب شوی، مفکوره خطا است. من فکر میکنم پهلوهای بسیار گویم که مثبت مهاجرت از اونها، من هیچگاه در فدراسیون روسیه نبودم، من در پهلوهای مثبتی در امریکا مهاجر شدن میخوام به سهم بیننده ها رسونم. خب در کشور امریکا مفهوم مهاجر یا که مفهومی که گویم که چطور که در فدراسیون روسیه است گراجدانین یا که میگرانت وجود ندارد. در اینجا شما خواه شهروند هستید، خواه به طور گرین کارت آمده است در اینجا حضور دارید، خواه به طور دلخواه روادید در اینجا حضور دارید و یا عموما یگان حجتی تصدیق کننده اقامت در امریکا ندارید، شما انسان آزاد هستید و شما همچون یک انسان مراجعت میکنید. یعنی مفهوم انسان سالاری است. اینجا هیچگاه در یگان حالت که پلیس از شما حجت تصدیق کننده مهاجرت شما را نمیپرسد یا که اقامت شما را نمیپرسد. البته تنها همچون انسان با شما مناسبت میکنند. خب از لحاظ اقتصادی البته امریکا کشوری امکانیت ها است، کشوری است که دلخواه انسان میتواند در اینجا موفق شود. مثلا خود امریکایی ها هم قید میکنند که یک لاتین امریکایی گویم که از پورتوریکو یا از مثلا برزیل یا از ارژانتین خب به امریکا میاد، میبینید که بعد از 5 سال
اون میبینی یک گویم که رئیسی یک شهر شده است یا که میبینی در یگان کارخانه راهبر شده است. اما در فدراسیون روسیه انسان ها دورای 20 سال زیاده است 20 سال شهروند هستند، لیکن شهروندیشان رو محدود میکنن، اونها رو مجبورن اخراج میکنن یا که تعقیب میکنن. خب تفاوت ها زیاد هستند. از لحاظ علم آموزی بسیار شرایط مساعد برای علم آموزی وجود دارد. برای در امریکا تحصیل کردن مهم نیست که شما یگان تقه داشته باشید یا که مبلغ زیاد داشته باشید. در اینجا تنها با راه‌های علمی، با راه‌های زباندانی، با راه‌های فهمیش‌های معاصر میتونید راحت گیرید. دلخواه برنامه‌های علمی هست که شما میتونید اشتراک کنید یا فرزندان شما میتونید اشتراک کنند و آن بورسیه رو به دست آورده اومده در امریکا تحصیل کنند. و خود من هم نیز مثال من از یک عائله اوستا بودم. خب در مقامات دولتی با معاش کار میکردم. نه قدر امکانیت زیادی تحصیل در امریکا داشتم، لیکن از سببی که از خوردی به آموزش زبان انگلیسی شوق داشتم، رغبت داشتم و این رو آموختم، خب شرایط شد، امکانیت شد، ما اومدیم امریکا و حالا هم در اینجا در پی تحصیل و کار هستیم. و شرایط دیگری مهاجرت، انسان همیشه حتی تمام بزرگان در هجرت موفق شدن. مثلا پیامبر هنگامی که در مکه او را بسیار محیطش را تنگ کردن، بسیار حالت ناگوار داشت، هجرت کرد به مدینه که آن وقتا یثرب نام داشت. کمال خوجنده هم از دور نمیرویم، کمال خوجنده از خوجند هجرت کرد، در ایران امروزه نام برآورد. بزرگان زیاد هستند که از هجرت رشد می‌یابند، کمال می‌یابند، پیش می‌روند. برای همین مهاجر شدن، به هجرت رفتن، اگر انسانی که دانش دارد، تفکر دارد، عقل دارد، ملکه دارد، او حتما موفق می شود. در هجرت هیچگاه همین مفهوم غریبی انسان ها خود رو مثلا در وسایل اخبار عامه بسیار میبینیم که نادار و ناتوان و بیچاره میگیرن، ما غریبیم، ما گویم که ناتوانیم، ما بیچاره ایم. البته من میفهمم، لیکن غریب بودن ما در دست خود ماست. اگر ما از قفای دانش نشویم، از قفای علم نشویم، از قفای کوشش نشویم، از قفای پیشروی نشویم، از قفای موفقیت نشویم، حتما که غریب، حتی در وطن خودمون ما غریب میشویم. حالا که در کشور بیگانه، حالا اینجا یگان که خویش و تبار و یار و رفیق وجود نداره، تنها علم، دانش و اراده مستحکم. خب امریکا، من فکر میکنم امروز من محلچی نیستم، ملتچی نیستم. خب اندیشه معاصری یونیورسالی به هر مثلا نظر می افکنم. خب دور نمیروم، اینها هم نیز برادران تاجیک ما هستند، شهروندان ازبکستان، مخصوصا تاجیکان ازبکستان، تاجیکان سمرقند، بخارا در امریکا بینهایت زیاد هستند، بینهایت زیاد هستند. مخصوصا در شهری که من زندگی میکنم، در ایالات نیویورک، شهر بروکلین، بینهایت زیاد هستند تاجیکان سمرقند. خب اینها چیکار میکنن؟ اینها مثلا از خورد از 21 ساله تا 70 سالشون گرین کارت هم میسپرن هر سال. اما متاسفانه من از همین امریکا زیاده است یک 50 نفر با 50 نفر مکتوب نوشتم، خطچه نوشتم که هنگامی پر کردن گرین کارت آمده است، پر کنید، بی پول هستین، یک صورت میگیرید، پر میکنید، خدا در تقدیرتان باشد، برد میکنید، میبیاید امریکا. با بسیاری دوستا، با بسیاری همسبقای خود مراجعت میکنم، همین مسئله را میرسم. حالا این به طور قانونی است، به طور لیگالی است، هیچ یک اون غیر قانونی عمل نیست. بسیارشون هم مفهوم گرین کارت و یا مفهوم اشتراک کردن در این چیزا را نمیدونن، یعنی دور هستن. برادر جمشید، در خصوص با گرین کارت ما حتما برمیگردیم. واقعا هم برای من جالب که فهمیدن این که شما متولد سال 1990 بله، در چگونه شما راحت پیدا کردین که به هندوستان روید؟ اگر فرزند یک چلونگر باشین یا که فرزند یک انسان به قول خودتان سوارچیک باشین،
چی سبب شد که شما با هندوستان رفتین؟ تشکر زیاد. خب من هنگامی که در سال 2016 در حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه کار میکردم. خب از سابقه کاری من از دوره دانشجویی آغاز شده است. به خاطر آنکه شرایط ناقدر خوب زندگی داشته، من همیشه کوشش میکردم که در برابر تحصیل کار کنم، چون که برای سر و لباس و راهگیری و خورد و خوراک خودم مثلا مبلغ یابم، هرچند که سرپناه داشتیم. سال 2016 من به طور آنلاینی در یکی از برنامه‌های یعنی داوطلبانی که از جانب حکومت هندوستان برای تحصیل برای جوانان بالیاقت زباندان امکانیت فراهم آورده است، در زیاده از 79 کشور جهان همین گونه بورسیه‌های هر ساله دارد. به هر کشور مثلا همون سال برای تاجیکستان زیاده از 16 بورسیه وجود بود. بورسیه بود که برای به دست آوردن زینه ماجستری به هندوستان رایگان یک سال تحصیل هر ماه زیاده از $500 ادرار پولی یعنی استیپندیا، جای خوب به پول، باز خورد و خوراک هم به پول، بالای همه این $500 شما گویم که بورسیه به دست می‌آورید، یعنی استیپندیا. به طور آنلاینی در این آزمون اشتراک کردم و غالب آمدم، یعنی گویم که بورسیه رو به دست آوردم و تمام خراجات رو از حساب شرطنامه دو جانبه تاجیکستان و هندوستان برای تحصیل دانشجو من رو روان کردم به هندوستان. در دانشگاهی بین‌المللی گاندی در شهر نویدای ایالات نیو دهلی تحصیل کردم و این همش نتیجه زبان آموزی، نتیجه تلاش کردن، کوشش کردن، بگیم که اول تقدیر خدای تعالی و بعداً به هر یک کس خودش وابسته است. یعنی این در همین چطوری به شما گفتم 16 بورسیه وجود داشت، از همین 16 بورسیه همگی 7 تا 8 رو اون که دانشجویان تاجیک به دست آورده توانستند، دیگر این همه همان سال سوخت. یعنی امکانیت ها زیاد هستند. مثلا همین در روزهای نزدیک در پیام پرزیدنت تاجیکستان من دیدم در مسئله زبان آموزی بسیار تاکید شد، در مسئله سطح علم و دانش هم بسیار تاکید شد. من فکر میکنم که وقتی که یک سرور کشور در این مسئله ابراز اندیشه میکند، حتما این پرابلم بسیار وسیع کشور است، بسیار کلان است. اگر یک معلم، اگر یک وزیر در این مسئله قطع کند شاید کوچک باشد، که یک پرزیدنت وقتی که در منبر برند سیاسی این مشکلات هم میبردارد، این البته مشکلات بسیار وسیع است. مثلا در امریکا زیاده از 1% اهالی امریکا رو هندو تباران یعنی هندوها تشکیل میدن. همه اینها مهاجرن، همه اینها با راه روادی، با راه گرین کارت به امریکا آمدن، لیکن همه اینها عالم هستند، یعنی دارای زیاده از 99% آنها دارای عنوانهای پی اچ دی هستند. برای همین من فکر میکنم امکانیت آن است که انسان وقتی که صاحب علم باشد در همه جا موفق میشود. بله. سبب آمدن شما به هندوستان تقا نبود؟ بدون یگان تقا بود طوری؟ نه اونجا میدونه چی، همین دقل هم شود مفهومی تقا و تقاداری این فقط در همین جامعه و ایده های ما تاجیکستانی وجود داره. مثلا برای با امریکا آمدن هیچ یک تقا و وزیر و وکیل به شما کمک کردن نمیتونه، حتی خودی امریکایی ها نمیتونن. حالا نیست در تاجیکستان یا که برای هندوستان به تحصیل رفتن هیچ یک وزیر و وکیل و تقا و مبلغ به شما کمک کردن نمیتونه. این چیزه یعنی منظور شما این است که اون تعداد زیاد هندوها و اون تعداد هندوهای پیشرفته را که ما در امریکا و در کانادا میبینیم، امکانیتی به امریکا رفتنشون برابر اون امکانیتی است که ما در تاجیکستان داریم بدون یگان امتیاز. بله میدونید در تمام کشورهای جهان مناسبت دپارتمنت مهاجرت و یا روابط امریکا با تمام کشورهای جهان یک رنگ است. خب بعضی کشورهای هست که
بدون روادید مثلا چند کشورهای هست با مانند ژاپن، با مانند اسرائیل، خب با مانند بریتانیا کبیر که در مدت از 2 تا 3 ماه بدون روادید میتونن در امریکا حضور داشته باشند. خب باقی مانده سایر کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای آسیا، مثلا آسیا مرکزی، همه امکاناتی برابر دارند. هیچ یکی از اینها یگان گویم که یک پسر تاجیکستانی از تاجیکستان برابر امکانات دارد مثل که از اوکراین یا که از بلاروسیا و یا که از هندوستان امکاناتی به امریکا آمدن دارد. همین گونه امکاناتی برابر دارند. تنها با طلبات ها، یعنی دانستن زبان، خب اگر با راه علمی اینجا تحصیل بیاد، دانستن زبان، خب یک کمی در کشور خود دارای موفقیت بودن، مثلا دارای یا دانشگاه عالی ختم کردن یا که گویم که در مکتب میانه با بهای خوب تحصیل کرده باشد، یعنی دارای یک بحث علمی داشته باشد. اگر با راه علمی آمدن خواهد به امریکا، خب با راه‌های دیگر است که با راه‌های روادید سیاحی، با راه‌های خب گرین کارت، دیگر مسئله این دیگر چیز است. لیکن یک جوانی کم می‌خواهد، یک جوانی که یک پسر، یک استا، یک مهاجر امکانات دارد، امکاناتی فراوان دارد، امکاناتی وسیع دارد که میتواند در امریکا تحصیل کند، آموزش بیند، زبان آموزد، سیقل دهد خود را، امکاناتی برابر دارد. اینجا همه امکانات‌های برابر است. یک زمان دیجیتالی زندگی میکنیم و فکر کنیم که اینترنت برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان دسترس است. از اینکه مثلا نوارهای بعضی از بسیار هم نمیخوام به شأن شرف کسی برسم، بعضی بلوگرها و بعضی موضوعهایی را که اصلا مربوط زندگی کسی نمیشن، اصلا مربوط پیشرفت کسی نمیشن، اصلا مربوط یک نه ملت میشن، نه فرهنگ میشن، یک نه تمدن میشن، میلیون ها لایک میگیرن، میلیون ها تماشابین دارن، میلیون ها نفر اونا را کامنت مینویسن. بله. این از آن درک میتیه که ما امکانیت استفاده برای اینترنت داریم. بله. خب اگر که امکانیت استفاده برای اینترنت داشته باشیم، این با معنای او است که ما امکانیت آموختن زبان انگلیسی را هم داریم و فکر میکنم که از همه بهترین راه آموختن زبان انگلیسی در همان حد صحبت عادی را که 2 نفر میکنن از اینترنت بدون یگان مشکلات، بدون پرداخت مبلغ، بدون مثلا به طور ایندیویدوالی خواندن زبان میتونن که همه چیز زبان از خود کنن. بله بله. یعنی با از خود کردن زبان انگلیسی، از فکر شما مثلا فردا فکر کنیم که واقعا هم ما حتی در فدرات روسیه هم مشکل زبان داریم، اگر با از خود کردن زبان انگلیسی با فکر شما چی پهلوی مثبت میتونه داشته باشن برای مهاجرت؟